ओम ध्याये खड्गधरा भयकरा सुराख्यमाला शिरा सर्पाचक्त करा रणासुरसभा रूढंच वीरासना द्वंद्वासक्त घनिष्ठिका रुधिरसत मुंडालिका त्रिक्षणा श्यामा मुक्त गजं कराळवदना मादिगबासं चर्चिका। चलित वर्ष पवित्र गम्हा पूर्णिमा अर्थात राखी पूर्णिमा को नहीं केउठी ना केउठी एबे द्वंद्व उपजी जहाँ पंडित शास्त्र कहूची एथरक ए जो राखी पूर्णमी बा राखी पूर्णिमा से 2 दिन पालन करा जाउची। साधारण लोके घरे गोटे दिन पालन करथला बेले पुरीर श्रीमंदिर रे अलग गोटे दिन रे एही गम्हा पूर्णिमा को पालन करा जिवो। ए नै आम सहित माँ चर्चिकांक ज्योतिर्विद पंडित संतोष मिश्र जोड़ी होती। आपन को चर्चा न्यूज को स्वागत करचु। जेतेबेले अनेक समय रे अनेक पर्वपर्वाणी की द्वंद्व उपजे आमे अनेक समय रे आपणकर मत नहीं थाऊ, आपण कथा आपण वार्ता को लोकलोचन को आनी थाऊ, लोकों पारे पहुँची थाऊ। जो लोक मन भितर द्वंद्व थाए, जो महिला माने परिवार रुहतु बा साधारण लोक मन भितर द्वंद्व आसे जे पर्वपर्वाणी गुड़िक कौ दिन पाळिबु एबले अनेक द्वंद्व आसे। एमती एक द्वंद्व पुणी पुनर्वर्ती होईची जहाँ आपण सामना को आम सामना को मध्य आसी साधारण लोक सामना को मध्य आसी जे आसुवा गम्हा पूर्णमी एबे कौ दूर साधारण लोक पाळिबे मंदिर रे केबे पालन करा जिवो आकु नै सविशेष विवरण अपन पर कोन तथ्य रही जो तथ्य साधारण लोक पहुंचार आवश्यकता रही। जय माँ चर्चिका। ये जो आमर पवित्र राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा बा श्रावण पूर्णिमा केउठी ना केउठी विभिन्न प्रकार शब्द रही अछि किंतु सबु पर्व होछि गोटिए। ये जो राखी पूर्णिमा पर्व आसंदा पांजिरे आमर माने विभ्रांतकरण गणना टिके रही जाइछि जोटा कि लोक माने विभिन्न प्रकार द्वंद्व लोक मानक मन उपजुची। आमर आसंदा 27 तारिख गुरुवार दिन गम्हा पर्व एवं बलभद्र जन्म ताहा होछि मध्याह्न व्यापिनी। जदि मध्याह्न को आमर पूर्णिमा चतुर्दशी संयुक्त पूर्णिमा रहिला तेबे आमर ये जो चतुर्दशी संयुक्त पूर्णिमा रहिले राम जन्म, वामन जन्म एवं बलरामकर जन्म यह पालन निश्चित भाव में करा जिवो। तेणु ए सबुर पालन रे आमर गो बंदापना सब घर मानक जो रुहे केउठी केउठी सकाळु गो बंदापना करंदी एवं केउठारे संध्या बेले भी मध्य गो बंदापना करंदी। तेणु बलभद्र जन्म एवं गम्हा पर्व एवं आमर जो रक्षाबंधन ये रक्षाबंधन आमर समस्ते जो गम्हा पैता आमर कूल पुरोहित माने जजमानक बेकरे दियंदी से माने सबू ये गम्हा रक्षाबंधन व्रत भिड़ी गम्हा डिया बा गम्हा कूदकू जाती केउठी निकटस्थ पर्वत मान को चढ़ा जाती। तेणु यहाँ 27 तारिख दिन ही करा जिवो। तापर दिन आमर 28 तारिख शुक्रवार दिन पूर्णिमा 10 दंड 42 लिता बा 9 घंटा 48 मिनिट जाए रहुछि। तेणु आउ मध्याह्न व्यापिनी जो गम्हा पर्व से पर्वटा जाइपारिबो नाही जेहेतु प्रतिपदा नंदा तिथि आसी जाउछि से नंदा तिथि रे रक्षाबंधन बंधा होई पारिबो नाही। तेणु ताहा पूर्व दिन ठारू बंधा होई पारिबो या होउछि शास्त्र सम्मत। किंतु शास्त्र सम्मत रहुछि पूर्व दिन राखी बंधन स्वतंत्र शास्त्र कहूँ तो उत्सव पालन करा श्रीमंदिर रे जतबे उत्सव पालन करा
ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସେଦିନ କୋଉ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଠି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ବି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ? ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୃହୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏ ସବୁ ଗୃହୀମାନଙ୍କ ପର୍ବ ନେଇକରି ଏ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପାର୍ବଣକୁ ନେବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଦିନ ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ପର୍ବ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୃହୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଗୃହୀମାନେ ତିଥି ଧରି ବା ପାର୍ବଣକୁ ଧରିକିରି ପାର୍ବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଉଦୟକୁ ଧରି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ପାର୍ବଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ଉଦୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉଦୟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ବଣକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆମର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଦର୍ଶକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାକୁ କେଉଁ ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତାରିଖ ରହିଛି ଏ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ତ କହିସାରିଛି, ଆମର ଗୃହୀମାନଙ୍କର 27 ତାରିଖ ଗହ୍ମା ପର୍ବ, ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏବଂ ଶାସନ ବାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗହ୍ମା ପର୍ବ କରାଯାଏ ସେଇଟା 27 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଏବଂ କାରିକା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଉଦୟକାଳୀନ ପର୍ବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପର୍ବ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ସେଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପର୍ବ। ତେଣୁ ଗୃହୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି ଦିନେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ତିଥି ଏବଂ ପର୍ବର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରହିଛି ସେହି ସମୟକୁ ଧରି ନେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଗୃହୀମାନଙ୍କର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚଳିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଅବମାନନା ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମାନେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗହ୍ମା ପର୍ବ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ଇଏ ହେଉଛି ଗୃହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବିହିତ କର୍ମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ଯିଏ ପଞ୍ଜିକା ପଢ଼ନ୍ତି, ପାଞ୍ଜିକା ଯିଏ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ମାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ନେଇ ଗୃହିଣୀମାନେ କେବେ ପାଳନ କରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସିଏ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ କହିଲେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଥିବା 27 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବେ ହେଉଛି ଏଇ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ମାନିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।